नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आम राज्य रे 12 मासरे 13 पर्व। प्रत्येक पर्व और पर्वाणी रे चलचंचल हो उठे सारा राज्य। कारण प्रत्येक पर्व सहित समस्त जनसाधारण मानकर भावावेग जोड़ी रही थाए, जो थिरे कि आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हेबा सह समस्तंक भितरे एक भाईचारा संपर्क वृद्धि पाई थाए। एही पर्व मध्यरु ज्येष्ठ मासर चंदन पूर्णिमा अन्यतम। भगवानंकर मानवीय लीला रे प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह समय रे आश्वस्ति लाभ पाई नाबकेली लीला सतरे समस्तंक मनरे एक भावावेग सृष्टि करि थाए। कारण शास्त्र रे लेखा अछि, दुले च दुले गोविंद चापे च मधुसूदन रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। एही आधार रे भक्त माने चापरे मधुसूदन को दर्शन करिबा पाई चंदन पूर्णिमा पर्व को चातक भली अनेई बसी थांती। एही चंदन महोत्सव सारा राज्य रे अनेक स्थान रे बहु जाक जकमरे अनुष्ठित हुए। या मध्यरु बालेश्वर जिलार प्रसिद्ध गोपालपुर पंचायतर पाइकास्ता ग्रामर चंदन महोत्सव अन्यतम, जेउठिकी दीर्घ वर्ष धरी चंदन महोत्सव महासमारोह रे अनुष्ठित होई आसुछि। चलित वर्षर चंदन महोत्सव रे हेबाकु थिबा विभिन्न कार्यक्रम बाबद रे जानिबा पाई आमे भेटिथिलु कमिटीर जड़े वरिष्ठ सदस्य को। मु विद्याधर पाणिग्राही यही ग्रामर ग्रामवासी अटे। मु अवसर प्राप्त स्टेट बैंक अधिकारी। यहीटा मोर पेशा, किंतु निशारे जड़े सामाजिक कर्मी। गाँव उन्नति एवं विकास सहित मु मेट्रिकुलेशन पास करने पर ठारू संश्लिष्ट। 1990 मसीह यही जो देउला पोखरी बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर पंचायत पाइकास्टा ये देउला पोखरी यहीटा पूर्वर प्रसिद्ध देउल मालिनी पोखरी हिसाब से थिला, किंतु 1990 मसीहा पूर्वर यहाँ संपूर्ण दल पंकरे भर्ती होता। पंचायत पैसा से सामयिक भाव में संपूर्ण भाव में खोली पार्लु ना। पोखरीटा को खोलु, खोली सारापर पोखरीटा केमिति सुरक्षित हो सेउटू ग्रामवासी मैंने चिंता कले ये गोटे आम चंदन यात्रा आरंभ करवा। सेते बेले गाँव भी मंदिर नाला, तेणु तापर 1990 मसीह ये जो पोखरीटा है ये पोखरी चारिपट पाखरे वर्तमान जो मंदिर देखुं पूर्वपट पाखरे देवादिदेव महादेव रामेश्वर, पश्चिम पट पाखरे प्रभु जलहरी विष्णुकर अनंत शयन, ता पाखरे माँ विमला एवं एठी माँ मंगला। पुणी आहुरी किसी बदान्य व्यक्ति बाहर पोखरीर दक्षिण पटरे महादेव शनि महादेवंकर शनिश्वर महादेवंकर मंदिर तैयारी करा। तेणु मो जानिबारे बाहानगा ब्लॉक रे ये जो स्थलीटी पश्चिम पटरे विद्यालय, पूर्व उत्तर दक्षिण पाखरे देवालय, मझिरे जलाशय। तेणु ये गाँव रो भौगोलिक परिस्थिति एवं आंचलिक ये अंचलर प्राकृतिक शोभा को बहु परिमाण रे वर्धित करिछि। आमे दीर्घ 1990 मसीह बाउंश भेला हांडी रे बाउंश भेला करी चंदन करूथले। दीर्घ 1990 मसीह 2024 दीर्घ 35 वर्ष है चंदन पर्व आम कर मंदिर नथिला। प्रथमे ग्राम मानकर ग्रामवासी सामूहिक उद्यम आम यही पोखरीर पश्चिम पटरे गोटे जलहरी मंदिर जो विष्णुकर प्रतिमूर्ति पोती होगी पोखरी भितर था उद्धार करें गोटे मंदिर तैयारी कलु। 2009 मसीह ये गाँव बरपुत्र IAS गिरिधारी दास
ତାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାରେ ସେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କଲେ। 2012 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ପଟରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାରେ ଦେବପ୍ରତି ଭବ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2000 ମସିହା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିଆରି କଲୁ, ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏଟାକୁ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିଦେଲୁ। ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଭାଗବତ ଗାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଗାଦି ବସେଇ ସେଇଦିନ ତାକୁ ବଢ଼ାଣି ପର୍ବ କରୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଳହରିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ରାଧାମାଧବ ଜୀଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶରେ ସେଟା ବି ହୁଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଦୀର୍ଘ ଆମେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବାରିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ଯେଉଁ ରାଧାମାଧବ ଘରୋଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଏଠି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ଚାପ ନୁହେଁ, ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାସ ବି ଖେଳନ୍ତି। ହୋଲି ସମୟରେ ସେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ହୋଲି, ମିଳନ ପର୍ବ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଭବ୍ୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ କରୁ। ଏବଂ এই ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବଟି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଜଳହରିଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ 5 ଦିନ, 4 ଦିନ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆକୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିଛୁ। ଆମ ପ୍ରଥମ ଦିନ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଦିବସିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନ 22/5 ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଦିନ ଆମର ଭବ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏଥିରେ ନାରୀ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଡ୍ରମ୍ ବାଇଟିଂ, ଢୋଲ ବାଜା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସହ ଆମ ବାରିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ଗୋପାଳପୁର ବଜାର ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ପ୍ରସେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 22 ତାରିଖ। ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ମନ୍ମଥ ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ, ତାପରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ହେବ। ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହିତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ବାଣ ବିଚିତ୍ରା ଏବଂ ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେଟା ବେଳେ? ଏସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶେଷ ଦିନ ଆମର ଏଇ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ଲୋକାଲ କଳାକାରମାନଙ୍କ, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିହାଟ ଗୋସାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ଠାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପୃଥ୍ୱୀ ବସେ ଆପଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏଟାକୁ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସିଲଭର ଜୁବଲି 2014 ମସିହାରେ ପାଳନ କଲୁ 25ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ, ଆମ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ମେଘ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ନାଟକ ହେଇନି, ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ନାଟକ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 66 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ ହେଇଆସୁଛି, ଖାଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଖରୀରେ ସୁଇମିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ ଏଟା କେବଳ ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଖେଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜ୍ଞାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ
বিভিন্ন କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏକ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଭୋଟି ଦୋକାନ ବଜାର ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୋଖରୀ ନୌବିହାର ଅଡିଏନ୍ସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୌବିହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ନୋମିନାଲ ଫି କରିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ନୌକା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଥରେ ମେଘ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ହେଲା, ଥରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତଥାପି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିବେଦନ ରଖିବି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପରମିଶନ ଆମେ ସବୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଦେବାଳୟ, ମଝିରେ ଜଳାଶୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ସବୁ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 4ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଳତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଆମ ଗାଁଟି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୁବକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦାତବ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ମୁଁ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଶା କରୁଛି। ଚାହୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଏ ଗାଁଟାକୁ ଦିନେ ଏ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ନାମକରା ଗାଁରେ ପରିଣତ କରିବେ। ପାଇକାସ୍ତା ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଳହରି ଦେବଙ୍କର ଇତିହାସ ବଖାଣନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ପତି। ଆମକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। 1955 ମସିହାରେ ଏ ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଥିବ, ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ କହନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଥାଏ, ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେହାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କିଛି ଆଣି ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେସିବିର ଦିନ ଥିଲାନି। କେବଳ କୋଦାଳ ପାଛିଆ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଝିରୁ 200-300 ଫୁଟ କି 400 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ମାଟି ଆଣିବା। ପଙ୍କ ତ ନୁହେଁ, ସେ ମାଟି ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି 15 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ତାକୁ ଖୋଳି ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ 1955 ମସିହାର ଘଟଣା। ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ସେବେଳରେ ଲୋକ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଲୋକ କଥାରେ ଆସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୋଖରୀର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା, ସେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେ ଥରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେ ପୂଜକ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ପୁଣି ପୂଜା ସାରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏତ ଫନି ଭଳି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ବାତ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୂଜକ ତାରି ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଡଙ୍ଗାର କିଛି ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଫସିଲ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକମୁଖରେ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କଥାଟା ମିଛ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଅନେକ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରଟା ତ ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା, ତା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
से हाथटी से भग्नावस्था पड़ा मंदिर जो दधिनौतीर चक्रटा से भी मिलता पर ठाकुर को नहीं आसते पाखक दीर्घ दिन ठाकुर पड़ रही है। गाँव किसी शुभेच्छु धर्मप्राण व्यक्ति उद्यम अनेक बार मंदिर करने उद्यम आरंभ होता शेष में 2000 मसीह विद्याधर पाणिग्राही नेतृत्व में गोटे सफल उद्यम आरंभ है। विभिन्न क्षेत्र अर्थ कलेक्शन कर 2000 मसीह मंदिर तैयारी आरंभ है जोटा कि प्रतिष्ठा है 2003 2003 चंदन यात्रा दिन ही मंदिर 3 दिन व्यापी उत्सव से दिन यज्ञ पूर्णाहुति होता चंदन यात्रा से दिन मंदिर प्रतिष्ठा है। अद्यावधि निर्वाचन भाव पूजा मुझे अद्यावधि पूजा भी चालू रही ठाकुर यथा तथा पूजा चालू रही आम भव्य आडंबर साकार पूजा करूँ केवल वार्षिक उत्सवटा को पालन कर चंदन यात्रा सहित यज्ञ उत्सवटा मिसई देचु आ तो अर्थाभाव संभव होना तो अद्यावधि चालू रही तेणु से भाव चिंता था कौन ठाकुर ना दबा बहु चिंता कलापर विष्णुकर अनेक नाम अमर कुशर संग्रह कलापर पंडित मैंने मत व्यक्त कले लोकमुखर जहाँ प्रचलित अच्छी मौलिकता बजाय रर्थात जलहरी नाम दि जाऊ ये प्राय अनुमान से गोप कहानी कृष्ण को मथुरा को नवा अक्रूर काले कृष्ण बलराम खसीजे गाधोई बेले जमुना के ऊपर रथ रही विष्णु माया करके जल मध्य बुड़ी निज रूप देखते अक्रूर देखुं ऊपर को चाहिए देखुं ऊपर हरि जल मध्य हरि ये जले हरि स्थले हरि हरि सर्वत्र पर्वत मस्तके ये न्याय मौलिकता बजाय रखाई जलहरि नाम अद्यावधि चालू रही। भक्त बंधु माने आपण निश्चय जानी सारी ए वर्ष पाइकास्ता चंदन महोत्सव रे हेबाकु थिबा विभिन्न कार्यक्रम बाबदरे सर्वशेष एतिकी निवेदन समस्ते एही चंदन महोत्सव समस्त कार्यक्रम रे बहु संख्यार उपस्थित रही कार्यक्रम को सफल करने सह भगवानंकर अशेष कृपा लाभ करिबा होंतु। आम कार्यक्रम आज एतिकी। नमस्कार। जय जगन्नाथ।